तो ये 20 ओवर का मैच होगा, 6 ओवर का पावर प्ले दिया जाएगा। कम से कम 5 गेंदबाजों को इस्तेमाल करना ही होगा, चाहे से भी ज्यादा गेंदबाजी इस्तेमाल कर सकते हैं। टीम के कप्तान उमर अंपायर से गार्ड लेते हुए और विकेट कीपर की जिम्मेदारी संभालते हैं बबुआ सरकार। और हल्के हाथ उसे कट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर गेंद बल्ले पर सही से आई नहीं और डॉट बॉल। पर कप्तान उमर बिल्कुल सोच समझदारी के साथ गेंद को छोड़ दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, और इस बार उठाया है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी दौड़ के बहुत अच्छी वहां पर फील्डिंग, सिर्फ एक ही रन। जब तक यहाँ पर दौड़ के फील्ड करते तब तक आसानी के साथ एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 1 रन और उमर ने भी अपना खाता खोला। उमर का स्कोर 1 रन। इस सामने शेरू शेरू बयाहत का बल्लेबाज, गेंदबाज सुनील मंझा। तो इस बार पहली बार सामना करेंगे। इस बार हल्के हाथों से कट किया इसको, लेकिन यहाँ पर जब तक यहाँ पर फीड करते आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। तो यहाँ पर टीम के कैप्टन उमर ने 1 रन लेना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ पर शेरू ने बुलाया उनको, तो शेरू ने अपना खाता खोला। टीम का कुल स्कोर 2 रन। पहला ओवर का खेल चलता हुआ इस बार सामना करेंगे उमर। और इस बार हुक किया है, बहुत खूबसूरत छक्का। तो इस इनिंग्स का पहला छक्का उमर के बैट से निकलता है। तो इस छक्के की मदद से कुल स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए आसाम आरसीसी बिल्कुल गेंद को हुक किया था, बहुत खूबसूरत गेंद को अपने लाइन का दिखा दिखाते हुए यहाँ पर कप्तान उमर। और फिर उसी दिशा में उठाना चाहते थे, लेकिन अंपायर का वाइट का इशारा, तो लाइन से भटकते हैं यहाँ पर सुनील मंझा। तो इस इनिंग्स का भी और ये ओवर का भी पहला वाइट। तो इस वाइट की मदद से कुल स्कोर 9 रन। और फिर भी उठाया है लोग आपकी तरफ, गेंद गई एक टप्पा खाने का बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो बहुत खूबसूरत प्लेसमेंट कप्तान उमर के द्वारा। तो इस चौके की मदद से कुल स्कोर 13 रन। एक गेंद बचे हैं, तो बहुत ही सोच समझदारी के साथ बल्लेबाजी कप्तान उमर द्वारा। अभी भी एक गेंद बचे हैं। अभी तो तुक्का लगा है, अभी छक्का बाकी है, अभी तो अगज हुआ है, अभी अंजाम बाकी है। तो बाई के रूप में 4 रन। तो बहुत ही थर्ड कीपिंग द्वारा। तो इस चौके की मदद से कुल स्कोर 17 रन। तो 1 ओवर समाप्ति के बाद कुल स्कोर 17 रन बिना किसी नुकसान के। और उमर 5 गेंदों पर 11 रन और शेरू 1 गेंदों पर 1 रन। तो अब तक अच्छा बल्लेबाजी किया है कप्तान टीम के कप्तान उमर। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आज सुबह केएमएस क्लब सुल्तान नगर के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है।
दूसरा ओवर के लिए बुलाया अनुज को, जो बल्लेबाज कमेटी की तरफ से बॉल करेंगे अनूप सॉरी, और सामना करेंगे शेरू। तो शेरू ने अब तक एक गेंद पर अपना खाता खुला है, बनाया है। और यहां पर पॉइंट और गली के बीच से निकलना चाहते थे, लेकिन बल्ले पर आई नहीं गेंद, बिल्कुल गेंद लाइन पर थी। यहां पर कप्तान ने थोड़ी फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल कट करना चाहते थे, लेकिन फिर उसी दिशा में गेंद, शेरू समझ नहीं पाए गेंद को, बिल्कुल गेंद अपने लाइन पर रखते हुए अनूप शेरू और इस बार अच्छी ड्राइव किया, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, कोई रन नहीं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। तो अब तक इस ओवर से 3 गेंद डाल चुके हैं, अब तक कोई रन नहीं आया है। तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी कहा जाएगा अनूप। और इस बार हुक करना चाहते थे, लेकिन हल्की सी बैट पर लगी थी, लेकिन वहां पर खिलाड़ी जब तक यहां पर दौड़ के जाते 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का कुल स्कोर 18 बिना किसी नुकसान के 2 ओवर का खेल चलता हुआ। तो ये 20 ओवर का मैच होगा, 6 ओवर का पावर प्ले दिया जाएगा। कम से कम 5 गेंदबाजों को इस्तेमाल करना ही होगा। इस बार सामना करेंगे कप्तान, टीम के कप्तान उमर। एक खिलाड़ी को मिड विकेट बाउंड्री पर और इस बार उठाया, गेंद गई हवा में, बहुत बड़ा लंबा छक्का, वाह भाई वाह। तो अब 6 गेंदों पर 17 रन पर सुरक्षित पिच पर टीम के कप्तान उमर अली, बहुत बड़ा लंबा छक्का, 2 छक्का लगा चुके हैं, 1 चौका भी। टीम के कप्तान उमर और वाइट का इशारा, ललचाया था बल्लेबाज का, हमारा अंपायर ने हाथ को फैलाया और बताया कि वाइट मतलब अतिरिक्त 1 रन। तो इस अतिरिक्त 1 रन के साथ टीम का कुल स्कोर 25 रन। अभी भी 1 गेंद बचे हैं, ललचाया था बल्लेबाज को, स्लो धीमी गेंद डाला था। बहुत अच्छी यहाँ पर कट किया था, यहाँ पर गली की तरफ, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। तो 2 ओवर समाप्ति के बाद कुल स्कोर 25 रन बिना किसी नुकसान के। टीम के कप्तान उमर 7 गेंदों पर 17 रन और शेरू 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर सुरक्षित पिच पर। मैं गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा। सुजीत। तो इस इनिंग्स का तीसरा ओवर लेकर आए हैं सुजीत।
सुजीत तीसरा ओवर लेकर आए हैं सुजीत और हमारे वॉलंटियर लाइन को ठीक करते हुए सुजीत फिर से तैयार में बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे शेरू और इस बार उठाया गेंद गई हवा में खिलाड़ी को बनाया दर्शक 6 रन बहुत खूबसूरत छक्का। तो इस तरह से शेरू का ये पहला छक्का और ये इसका भी दूसरा छक्का। छह रन बहुत खूबसूरत छक्का। तो दूसरा छक्का तो अब देखना है कि हैट्रिक गेंद क्या होता है और फिर से उठा गेंद गई बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए बहुत लंबा छक्का। ছাপ রেখেছে এগিয়ে বলার সুজিত আরো একটি শট বড় শট তবে এবারে দেখা যাক ফিল্ডার পেছনে না 4 রান। প্লেয়ার এসছে দিল্লি মহারাষ্ট্র আসাম শিলিগুড়ি মিক্স টিম একটা আরো একটি সুন্দর শট এবং 4 রান ব্যাক টু ব্যাক বাউন্ডারি দেখতে পাচ্ছি আমরা সুজিতের গতিতে রান এগোচ্ছে 3 ওভারে দলীয় রান সংখ্যা 51 তো খুব ভালো ব্যাটিং এখন পর্যন্ত যা দেখতে পাচ্ছি পাওয়ার প্লে ব্যবহার নিচ্ছেন এখানে দুই ব্যাটসম্যান শেরু এবং উমার আলী। শুধু দর্শক মণ্ডলী আপনারা দেখছেন বিশ্বনাথ ঝা মেমোরিয়াল টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এবং আজ তার দ্বিতীয় দিন। এই দ্বিতীয় দিনে যে দুই দল আপনারা দেখছেন মাঠের মাঝখানে ব্যাট হাতে দেখতে পাচ্ছেন আসাম আরসিসি কে এবং বল হাতে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সুলতাননগরকে এমএস ক্লাব দলকে। এবারে বল হাতে এগিয়ে যাবে উমার আলীর জন্য বোলার অনু। এবারে খুব জোর গতিতে বল ছিল ব্যাটসম্যান পরাস্ত ফলস্বরূপ ডট বল।
মালিক দা আমাদের স্কোরিং টেন্টে একটু জল পাঠিয়ে দিবেন প্লিজ। এবারে স্কোয়ার অঞ্চলে খেলার চেষ্টা, ব্যাটে বলে সংযোগ হয়নি, বল সোজা উইকেট রক্ষকের হাতে, ফলস্বরূপ ডট বল। ভাই মিউজিকে যে আছো, মিউজিকগুলো একটু ঠিকঠাক বাজাবে কিন্তু। গতকাল দর্শকদের আমরা ওরকম ভাবে এন্টারটেইন করাতে পারিনি, আর আমরা আর 20 মিনিট পর আবার ওই ইউটিউবে আসবো। তো যারা কমেন্ট করছেন এবং বলছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আর 20 মিনিট। এবারে ভালো বল দেখে শুনে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলেছেন, কোনো ঝুঁকি নেননি, আর না নেওয়াই উচিত। সবে চতুর্থ ওভার প্রগতিতে স্কোরবোর্ডে রান রয়েছে, কোনো বাড়তি ঝুঁকি নিতে চাইছেন না দলের অধিনায়ক উমার আলী। উমার আলী ছোটবেলা থেকে ওনাকে যেটুকু জানি, এই এলোপাতারি শট খেলতে উনি খুব ভালোবাসেন, আর তাতেই উনি সাকসেস। এগিয়ে যাবে আবারও অনুপ উমার আলীর জন্য। এবারে ফাইন লেগ অঞ্চলে সুজিত তৈরি ছিলেন, কোনো রান পাবেন না এখন পর্যন্ত। একটা ভালো ওভার যাচ্ছে সুলতাননগর কেএমএস ক্লাবের হয়ে, কিন্তু আজ আমরা মাঠে দেখতে পাচ্ছি বাবুয়া সরকারকে। টেনিস ক্রিকেটের, উত্তরবঙ্গের ক্রিকেটের একটা বড় নাম বাবুয়া সরকার, কিন্তু অন্য প্রান্তে রয়েছে কিষানগঞ্জ থেকে তারিক। একটা ভালো ব্যাটেল দুই দলের মধ্যে আজ। এগিয়ে যাবে অনুপ পরের বল নিয়ে। এবারে গুড্ডু খান প্লিজ আপনি একটু মাঠের বাইরে আসুন। গুড্ডু খান আপনার উদ্দেশ্যে বলছি, মাঠের বাইরে থেকে, মাঠের বাইরে ভিতরে আপনি প্রবেশ করবেন না। এবারে নতুন ব্যাটসম্যান তারিক আনোয়ার। গত 2 মরশুম আগে এই মাঠে কিন্তু একটা অনবদ্য সেঞ্চুরি ছিল ওনার। দেখা যাক আজ সুলতাননগর বাসীকে কেমন ক্রিকেট উপহার দেন তারিক আনোয়ার, লোকাল হিরো, উত্তর দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্টের এক হিরো তারিক আনোয়ার। অনেকে ওনাকে বুম বুম নামে জানে, সাইদ আফ্রিদিকে খুব পছন্দ করেন উনি, 6 মারতে খুব ভালোবাসেন। ডিফেন্সের কথা জিজ্ঞেস করলে উনি বলেন অত কিছু বুঝি না। দেখা যাক আজ উনি কেমন ব্যাট করেন তারিক আনোয়ার। ফিল্ড প্লেসমেন্টে কিছুটা পরিবর্তন করে নিচ্ছেন, মূল্যবান উইকেট প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন। आप सभी को पता है, जो लोग बाहर से आए हैं, जिसको खाने के लिए खाना चाहिए, वो यहाँ पे पीछे बिरयानी दुकान है, आप वहां पे संपर्क कर सकते हैं। वो अच्छी बॉल, कोई रन नहीं, बिल्कुल आराम से खेला। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पीछे बिरयानी का दुकान है, जो कोई भाई को बिरयानी चाहिए आप दुकान में संपर्क करें, चाउमीन बिरयानी कुछ भी खा सकते हैं। ভাই मैं आपसे थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। আর একটা অনবদ্য ওভার অনুপের একটা মেডেন এবং তার সঙ্গে একটি মূল্যবান উইকেট, আউট হয়েছেন, প্যাভিলিয়নে ফিরে গেছেন উমার আলী। ব্যক্তিগত 17 রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেছেন। 12 বলে 17 রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেছেন উমার। আর তার সাথে খুব ভালো ওভার অনুপের। আবারও এসছেন বলে সুনির্বাণ ঝা। প্রথম ওভারে 17 রান খরচ করেছিলেন সুনির্বাণ, দেখা যাক ব্যাকআপ করতে পারেন কিনা। পঞ্চম ওভার প্রগতিতে স্কোরবোর্ডে রান সংখ্যা 51। और इस बार अच्छी बॉल, लेकिन यहाँ पर 1 रन मिलेगा। बेहतरीन बॉल थी, लेकिन उसी तरीके से, उसी ढंग से हल्के बल्लों से खेला, और इसी के साथ 1 रन और बढ़ता हुआ रन संख्या 52, 1 विकेट के नुकसान पे।
फिर से बॉलर तैयार। और इस बार बेहतरीन बॉल, बैट बॉल में कोई संपर्क नहीं, लेकिन इस बार काफी निराश होंगे बैट्समैन। कोई रन नहीं, कोई संख्या नहीं बढ़ा। इसी के साथ अभी भी रन संख्या वही 52। इस बार फिर से अच्छी बॉल, बैट बॉल में कोई संपर्क नहीं इस बार भी, और काफी निराश होंगे बैट्समैन। लगातार 2 डॉट बॉल, कोई रन नहीं इसमें, अभी भी रन संख्या बिल्कुल वही का वही 52 में अटका हुआ। और काफी बेहतरीन दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है मैदान सुल्तान नगर का। और फिर से बॉलर तैयार। और इस बार अच्छी बॉल, पटकी बॉल, बॉल गई सीधे बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इस बार उठाकर खेला है क्या, और यहां पर कैच आउट। और इसी के साथ साथ दूसरा विकेट का पतन होता हुआ आसाम के लिए दूसरा विकेट गिरता हुआ। बैट्समैन चाहते थे हवा में खेलने के लिए, मिड ऑन की तरफ ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन बैट बॉल में खूब अच्छा संपर्क नहीं और सीधे कैच थमा बैठे। ব্যাটসম্যান নেম প্লিজ। তারিক, উমার একটু নামটা পৌঁছে দাও। अर्जुन। और अर्जुन हल्के हल्के कदमों से क्रीज की ओर जाते हुए, और ये काफी बेहतरीन बल्लेबाज है, हम सभी इसको जानते हैं। 2 विकेट के बाद रन संख्या 56। अर्जुन फिर से तैयार। इस बार अच्छी बॉल कट गया था, लेकिन कोई रन नहीं। बगैर रन के संतुष्ट होना पड़ेगा बैट्समैन को, बैट्समैन अर्जुन को। और इसी के साथ साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद 56 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और आप অনুপ অনুপ স্কোরার মুখটা দেখেন একটু, খালি মুখে কাজে কলমে কাজ করলে হবে না তো, ফাইন করে দেবো। অনুপ कितना बार कितना आदमी को बोलूं। अनुप तैयार, सामने स्ट्राइक पे तारिक। शेरू इस बार फुल टॉस बॉल, लेकिन आप और 1 विकेट का पतन होता हुआ।
মোর লেন্থের নিচেই ছিল বল, তার কারণে আরো একটি উইকেটে পতন। 51 রানে শূন্য উইকেট ছিল, কিন্তু 56 রানের মাথায় তিনটি উইকেট। 56 রানের মাথায় তিনটি উইকেট হারিয়ে ফেললেন এখানে আসাম আরসিসি। একটা ভালো জায়গায় ছিল টিম, কিন্তু সেখান থেকে বিপর্যয় অবস্থায় পড়ে গেলেন এখানে আসাম আরসিসি। ব্যাটসম্যান প্লিজ একটু তাড়াতাড়ি পাঠান। মাঠের ভিতরে অনেকেই দেখতে পাচ্ছি আমরা, মাঠের ভিতরে পা রেখেছেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি প্লিজ পাও গুলো মাঠের বাইরে করে নিন, এবং গুটকা থুতু কেউ মাঠের ভিতরে ফেলবেন না। গুটকা থুতু কেউ মাঠে ফেলবেন না। দোকানদারদের উদ্দেশ্যে বলছি, যারা দোকান করছেন, কোন কাগজ আমাদের মাঠের উপরে খুব উড়ে আসছে দাদা, আমাদের মাঠ পরিষ্কার করতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। আপনারা এই ব্যাপার দেখবেন, নাহলে আমাদেরকে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে, বিশেষ করে ফুচকাওয়ালা চাটওয়ালারা। নতুন ব্যাটসম্যান মানিক আসাম আরসিসি হয়ে এসেছেন, দেখা যাক কি করতে পারেন দলের জন্য। আর এখন পর্যন্ত সব থেকে সফল বলার অনুপ, উইকেট তুলে নিয়েছেন মূল্যবান অনুপ। দুইটি মাত্র 8 রান করেছেন। এবার আরেকটি ভালো বল এবং তার সাথে ডট বল। খুব ভালো বোলিং, ভালো ব্যাকআপ। এখানে শুরু করেছিল আসাম, কিন্তু শেষ করছে এখানে মাঝখানের অবস্থাটা খুব ভালো করে দিয়েছে কিন্তু এখন সুলতাননগর কেএমএস ক্লাবের বোলাররা। এবারে অফ স্টিকের অনেক বাইরে, আম্পায়ার 2 হাত প্রসারিত করে জানিয়ে দিলেন ওয়াইড। আপনারা সকলেই জানেন ওয়াইড মানে এক্সট্রা মানে রান। স্কোর কি দাঁড়িয়েছে এখন 5-7-57, 3 উইকেটের বিনিময়ে। একটি রিভিউ নিয়েছিলেন, একটা রিভিউ কিন্তু লস করেছেন এখানে আসাম আরসিসি। এগিয়ে যাবে আবারও অনুপ মানিকের জন্য। ভালো বল দেখে শুনে প্লেস করে দিয়েছেন ফিল্ডার, যতক্ষণে বলটিকে ফিল্ড করতেন। আর একটি রান। সার্কেলের শেষ ওভার চলছে, কিন্তু শেষ ওভারের ফায়দাটি এখন পর্যন্ত উঠাতে পারেননি। স্ট্রাইক এবারে অর্জুন। প্রথমবার দেখছি এই সুলতাননগর মাটিতে ব্যাটসম্যান অর্জুনকে। ভালো বল, আবারও রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলেছেন, কোনো ঝুঁকি নেই, ফলস্বরূপ আরেকটি ডট বল। তো শুধু দর্শক মন্ডলী, আপনারা দেখছেন বিশ্বনাথ ঝা মেমোরিয়াল টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, এবং আজ তার দ্বিতীয় দিন। এই দ্বিতীয় দিনে যে দুই দল আমরা সামনে, একদিকে সুলতাননগর কেএমএস ক্লাব, অন্যদিকে আসাম আরসিসি। পরের বল দিয়ে এগিয়ে আসবে অনু। ক্যাচের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু বডিকে আরেকটু সামনে যদি ছুটতে পারতেন অন্তু, তাহলে হয়তো আরেকটি জীবন দান অর্জুনের, একটি উইকেট তুলতে পারতেন। অনেকটাই চাপে রয়েছে, আরেকটু চাপ বাড়াতে পারতেন। আগামী কালকের ম্যাচ শিলিগুড়ি 11 বনাম এনজেড প্লাস্টিক উত্তর দিনাজপুর। এগিয়ে যাবে আবারও অনুপ। আর একটি ভালো বল দেখে শুনে উইকেট রক্ষকের জন্য যেতে দিলেন, আর তার সাথে আম্পায়ার জানিয়ে দিলেন ওভারের সমাপ্তি। তো 6 ওভারে খেলা শেষ, দলীয় রান সংখ্যা 58, 3 উইকেটের বিনিময়ে। থ্যাংক ইউ। আর তার সাথে যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এই টুর্নামেন্ট পরিচালনা করতে, তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। বাহারজান আলী, যদি দরকার পড়ে সিমেন্টের যোগাযোগ করুন বাহারজান আলীর সঙ্গে।
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ত্রিলোকী গুপ্তা মেশাস বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হরিশ্চন্দ্রপুর। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি এবং 2 নম্বর অঞ্চলের সমস্ত প্রধান মহাশয়রা। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাবো আমরা কাউসার আলম মহাশয়কে এবং যে সকল মেম্বাররা রয়েছেন 1 নম্বর এবং 2 নম্বর অঞ্চলের হরিশ্চন্দ্রপুরের, যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বোলার অবৈদুর, বোলার অবৈদুর, বোলার অবৈদুর, বোলার অবৈদুর এসছেন। স্ট্রাইকে রয়েছেন মানিক, সাহায্য করেছেন আধুনিক টিএমটি বাস, এমপি বিড়লা সিমেন্ট, জেএসডব্লিউ সিমেন্ট প্রোপ্রাইটার আলমগীর উর্ফে মামলেট। এবার একটি ভালো বল, ডট বল, তো চাপি রয়েছে এখন পর্যন্ত আসাম আরসিসি। ধন্যবাদ জানাবো আমরা এনজেড প্লাস্টিক উত্তর দিনাজপুর প্রোপ্রাইটার এমডি সেলিম জাফরকে। যদি দরকার পড়ে আপনার ঢালাই তিরপাল বা প্লাস্টিকের যোগাযোগ করুন। এনজেড প্লাস্টিক, মোবাইল নাম্বার দেওয়া রয়েছে বোর্ডে। খুব ভালো বল, লেগ কাট বল এবং তার সাথে উইকেট রক্ষক কিন্তু একদম উইকেটের সঙ্গে চিপকে রয়েছে, কোনো সুযোগ দিচ্ছেন না। আর এখানে হয়তো ডেঞ্জার ইন ক্রস করছেন বোলার অবৈদুর। আমাদের সজাগ আমাদের আম্পায়ার দীপঙ্কর তিওয়ারি মহাশয়, প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আমরা দেখতে পাচ্ছি ওনাকে মাঠে। শুধু উনি নাই মাঠে, ওনার এক্সপিরিয়েন্স সত্যি অসাধারণ। আমি ছোটবেলা থেকে দেখছি ওনাকে মাঠে, চাই ফুটবল মাঠ হোক আর ক্রিকেট মাঠ হোক, সজাগ থাকেন সবসময় দীপঙ্কর তিওয়ারি। ওনার চোখ থেকে কোনো কিছু ফাঁকি দেওয়া মুশকিল। এগিয়ে আসবে আবারও অবৈদুর মানিকের জন্য। এবারে সুন্দর শট, ফিল্ডার সেখানে মনে মিসফিল্ড, রান আউটের সুযোগ না। যতক্ষণে বল ধরেছিলেন ততক্ষণে রান কমপ্লিট। স্কোর গিয়ে দাঁড়িয়েছে এখন 59। স্ট্রাইকে আবারও অর্জুন, বল হাতে এগিয়ে আসবে কবরস্থান প্রান্ত থেকে অবৈদুর পরের বল নিয়ে। এবারে ভালো বল দেখে শুনে প্লেস করেছেন, কোনো বাড়তি ঝুঁকি নিচ্ছেন না আসাম আরসিসি দলের খেলোয়াড়েরা। আর তার সাথে আমি জানিয়ে রাখি যে আসাম आरसीसी दलेर दरकार किंतु रानेर। भैया अगर पॉकेट में रन होगा तभी कुछ होगा, तो जरूरत यहां पर रनों की। अगली गेंद लेके आ रहे फिर से दूर, लो फुल टॉस। ओह ডাইরেক্ট হিট হলে হয়তো একটা সুযোগ থাকে। খুব ভালো ফিল্ডিং অনুপের। ধন্যবাদ জানাবো 1 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনকে যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ধন্যবাদ জানাবো বজরং আগরওয়াল, তারকেশ্বর রায়, মতিদা আর্থিকভাবে সাহায্য করেছেন, স্বপন দা আর্থিকভাবে সাহায্য করেছেন এবং বিশেষ করে গাব্বুদা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। মাহিদুর রহমান লেবার কমিশন, সুলতাননগর উচ্চ বিদ্যালয় সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। এলো পাথারি শট এবং বল, আরো একটি উইকেটের পতন। নতুন ব্যাটসম্যান এসেছেন রাজু, ওয়াসিম হবে হয়তো আসল নাম, একটু দেখে নিন। ওয়াসিম आलम बॉलर छिलेन अबैदुर जो अभी आउट किया। अभी नया बॉलर जो है वो है बापी, यानी कि संग्राम महातो।
আমরা ধন্যবাদ জানাবো আশরাফুল দাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ধন্যবাদ জানাবো রমেন ঘোষ, এই টুর্নামেন্টে ম্যান অফ দ্য সিরিজের পুরস্কারটি উনি প্রদান করেছেন। ধন্যবাদ জানাবো আরো একবার রমেশ গুপ্তাকে, আর্থিকভাবে সাহায্য করেছেন। এবং ধন্যবাদ জানাবো প্রত্যেক ম্যাচে যে ম্যান অফ দি ম্যাচ স্পন্সর করেছেন উনি হচ্ছেন রাজীব শর্মা উর্ফে বান্টি দা। এবং সর্বোপরি আমাদের এমসি বডিকে অর্থাৎ আমাদের ম্যানেজমেন্ট কমিটির যারা যারা রয়েছেন, জিয়াউর রহমান খান, মালিক দা, রুবি ঘোষ, সকলকেই সকলে প্রচুর অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যম দিয়ে প্রতি বছর আপনাদের সামনে এই টুর্নামেন্ট হয়। মাঠে টুর্নামেন্ট শুধু নামতে দেরি হয়, কিন্তু একটা পরিশ্রম যে দরকার সেই পরিশ্রমটা কিন্তু 1 মাস 2 মাস আগে থেকে শুরু হয়ে যায়। আমি খুব ভালো করে জানি, প্রতি বছর আমি এই মাঠে আসি এবং এই খেলা চালানোর জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম সেটা আমরা দেখতে পাই। জিয়াউর রহমান খান, মালিক খান এবং বিশেষ করে স্বপন দা, এই ডেকোরেশন যেটা দেখছেন আপনারা মাঠের চারপাশে, স্বপন ঘোষ উর্ফে গুনিয়াদা প্রচুর পরিশ্রম করেন। ধন্যবাদ স্বপন দাকে, রবি ঘোষকে, যারা এই টুর্নামেন্ট পরিচালনা করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। আহা, এখানে মিসফিল ছিল, তবে হালকা মিসফিল, কোনো ঝুঁকি নেই মাসুম ভাইয়ের। আর তার সাথে আমি ধন্যবাদ জানাবো বিশেষ করে এই টুর্নামেন্টের আইকন, যিনি যার ছবি আমরা মাঠের চারপাশে দেখতে পাচ্ছি, উনি হচ্ছেন বুলবুল খান। ধন্যবাদ জানাবো আমরা সন্তোষ দাকেও, যে টুর্নামেন্ট পরিচালনা করতে প্রচুর পরিশ্রম করেন, উনিও সঙ্গে আছেন। এবং বিশেষ করে আমি ধন্যবাদ জানাবো প্রত্যেক দিন মাঠের চারো সাইডে যে হাজারে হাজারে যে দর্শক আমাদের সঙ্গে এসে উপস্থিত হন। ধন্যবাদ জানাবো আমাদের মা বোনেরাকে যারা আসেন এই খেলা। সুন্দর শট, ফিল্ডার সেখানে রয়েছে কিন্তু কোনো সুযোগ থাকবে না। এর সাথে 4 রান রাজুর ব্যাট থেকে উর্ফে ওয়াসিম। স্কোরবোর্ড অনেকক্ষণ থেকে এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিল, দরকার এখানে বড় শটে, কিন্তু উইকেট হারিয়ে ফেলেছেন বেশ কিছু। साउंड बंद कर रहे थे। দাদা মিউজিক বাজাচ্ছে, এখন চলছে তো বাজে। দাদা রিচ পেলাম না দাদা, আবার যদি বন্ধ হয়ে যায় এটাই ভয় লাগছে, যদি ভয় বন্ধ হয়ে যায় আবার ভয় লাগছে। এবারে আরো একটি বাউন্ডারি, স্ট্রাইকের রাজু খুব বড় বড় 6 মেরে থাকেন, কিন্তু রাজু যেমন ওনার হাইট যেমন ওনার ওয়েট সেই তুলনামূলক কি 6 মারেন। এগিয়ে যাবে বাপি রাজুর জন্য। এবারে হেলিকপ্টার উড়াতে চেয়েছিলেন, সুযোগ আবারও, কিন্তু ডিরেক্ট হিট হলে একটা চান্স থাকতো। আবারও অনুপ ফিল্ডার, অনুপ বল হাতে লাজবাব বোলিং, তার সাথে ব্যাট হাতেও কিন্তু ভালো ব্যাটসম্যান একজন। স্কোর গিয়ে দাঁড়িয়েছে 8 ওভারের সমাপ্তিতে 71 রান 4 উইকেট। তানভীর ভাই, আমি মাইক্রোফোন তুলে দিব 2 ওভারের জন্য তানভীর ভাইয়ের হাতে। शुक्रिया अमीरुल इस्लाम, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे अंदाज से सुना रहे थे। तो मैच का हालत 71 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। गेंदबाज उबैदुर, तो 8 ओवर समाप्ति के बाद कुल स्कोर 71 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज उमर, तारिक, शेरू और अर्जुन।
अंपायर से लेते हुए राजू, बहुत ही लंबे करके खिलाड़ी राजू, और गेंदबाज लेकर तैयार उबैदुर। और इस बार खेलना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, लेकिन गेंद और व्हाइट का इशारा अंपायर ने दोनों हाथों को फैलाया और बताया कि व्हाइट, तो व्हाइट मतलब अतिरिक्त एक रन, और टीम का कुल स्कोर 72 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। और इस बार अच्छी शॉट, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, मिलेगा एक, और तो आसानी से साथ एक रन पूरा किया। और इस बार बहुत ही शॉट, लेकिन यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, एक रन की मांग, लेकिन वापस भेजा वासिम राजू ने। पॉइंट पर यहाँ पर बहुत अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल डटे हुए हैं खिलाड़ी पॉइंट पर, और मनिक द्वारा अच्छी शॉट, लेकिन कोई रन नहीं। उबैदुर फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, फिर से हल्का टूस किया है पॉइंट की तरफ, लेकिन कोई रन नहीं। और यहाँ पर विकेट कीपिंग बाबुआ सरकार द्वारा, सबास सबास, तो बिल्कुल लाइक गेंदबाजी उबैदुर रहमान। और इस बार उठाया बहुत ही बड़ा लंबा छक्का, वाह भाई वाह। और इस फिर से उठाया है उसी में, लेकिन नीचे खिलाड़ी, अब देखना है गेंद गई 6 रन के लिए, और अंपायर ने हाथ के ऊपर किया और बताया 6 रन, और खिलाड़ी को बनाया 85 रन। स्कोर 85 रन से तैयार हो उबैदुर रहमान। और यहाँ पर हल्का से खेल दिया, लेकिन यहाँ पर जब तक यहाँ पर खिलाड़ी फील करते, आसानी के साथ एक रन पूरा किया। इस एक रन की मदद से कुल स्कोर 86 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। तो 9 ओवर समाप्ति के बाद कुल स्कोर 86 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। और वासिम आलम राजू बोला ना, तो वो एक बंदा को बुलाओ ना, अपना कमेटी बुलाएगा तो अपन थोड़ी किधर बुलाएगा, एक बार गेंदबाजी किए थे लड़का। और इस बार फिर से उठाया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए, बहुत खूबसूरत छक्का। फिर से बॉलर तैयार, सामने मालिक। ओह, इस बार अच्छी बॉल, लेकिन कोई रन नहीं। दोनों बैट्समैन संकोच में, कोई नहीं, अभी भी रन संख्या 96, 4 विकेट के नुकसान पे।
सुनील बंझा, ये सुनील बंझा नहीं है, संग्राम संग्राम। बॉलर संग्राम फिर से तैयार, सामने वसीम आलम। वही बात की बॉल, और ये 6 नहीं 8 नहीं बल्कि पूरे 12 रन मिलेंगे, देना भी चाहिए। और इसी के साथ साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 103। बेहतरीन शॉट, सीधे मिड ऑफ के ऊपर से 6 रन हो गए। और इससे पहले भी हम कह रहे थे कि राजू बहुत ही लंबे लंबे छक्का लगाने के लिए जाने जाते हैं, राजू वसीम और फिर राजू। तो उसी दिशा यहाँ पर साबित होता हुआ बहुत ही लंबा छक्का लगाया राजू ने, और राजू का ये पहला छक्का। और राजू पहुंचे 9 गेंदों पर 16 रन। संग्राम की अगली बॉल सामना करेंगे राजू। तो इस बार स्लो बॉल डाला था, ललचाया था बल्लेबाज को, लेकिन यहाँ पर राजू बहुत ही सोच समझदारी के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए। तो 10 ओवर समाप्ति के बाद कुल स्कोर 103 रन, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। और इसी छक्के के साथ कुल स्कोर 100 रन पूरा हुआ। और 100 रन पूरे होने के साथ साथ कमेटी की तरफ से हार्दिक शुभकामना आसाम आरसी टीम को। तो अभी भी 10 ओवर का खेल बचा है। तारिक अनवर निराश किया है तारिक को, हालांकि 5 का सामना किया था, सिर्फ 4 रन बना था तारिक अनवर। और कप्तान उमर ने अच्छा पारी खेला है, कप्तान उमर। गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा। अंतु दास। तो अंति दास अपने पहली ओवर लेके अंतु दास सामना करेंगे मानिक। मानिक बिल्कुल छोटे करके खिलाड़ी, लेकिन बहुत ही लंबा लंबा छक्का लगाने के लिए कामयाब रहे हैं अब तक। और अंतु दास के आगे बल सामना करेंगे मानिक बर्मन। और यहाँ पर हल्के हाथों से यहाँ पर सेकंड स्लिप पर मौजूद है बहादुर, तो कोई रन नहीं। दास का ये पहली ओवर 11 ओवर लेकर आए तो दास। और गेंद गई हाँ में, बहुत ही बड़ा लंबा छक्का, गेंद को भेजी सीमा रेखा से बाहर। हुआ भाई हुआ, तो बसान भी मनाते, मियाँ भाई के दुकान अलिस्तान में है जाते, बिरयानी खाते और सबको खिलाते। कोई घूमे टैक्सी से, कोई घूमे कार में, बड़ा बड़ा डील होता। छोटे करके खिलाड़ी, लेकिन बहुत ही लंबे लंबे छक्का लगाने के लिए जा कामयाब रहे हैं अब तक मनिक बर्मन, अंतोदास। और यहाँ पर हल्का तो कट गया है, लेकिन यहाँ पर थर्ड मन खिलाड़ी मौजूद है, कोई रन नहीं। विकेट कीपर की जिम्मेदारी संभालते हुए बबुआ सरकार, और फर्स्ट स्लिप की जिम्मेदारी संगम। और यहाँ पर कट करना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, लेकिन बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल लाइन पर थी गेंद, समझ नहीं पाए मनिक बर्मन। इस ओवर में अब तक 4 गेंद डाल चुके हैं, सिर्फ एक छक्का लगा है और कोई रन नहीं आया है। और यहाँ पर हल्के तो सिकल है, यहाँ पर ड्राइव किया, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक यहाँ पर फील्ड करते आसानी के साथ एक रन पूरा किया। इस एक रन की मदद से कुल स्कोर 111 रन, सॉरी 110 रन।
और यहाँ पर अच्छी गेंद, खेलना चाहते थे लेकिन बिल्कुल समझ नहीं पाए गेंद को वासिम राजू। तो 11 ओवर समाप्ति के बाद कुल स्कोर 110 रन, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। अभी भी 9 ओवर का खेल बचा है और तक मानिक बर्मन 19 गेंदों पर 34 रन बनाकर सुरक्षित है पिच पर और वासिम राजू 11 गेंदों पर 16 रन। अब देखना है कि बचा हुआ 9 ओवर में कितना रन जोड़ पाते हैं आसाम आरसीबी। गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा प्लीज। सुदीप्तो तो इस बार गेंदबाजी के लिए बोला है सुदीप्तो, जो बिल्कुल हमारे गेस्ट की ओर रमेश दा কথা হচ্ছে রমেশ দা আমরুল দেখেন আপনাকে ডাকছে। और बिल्कुल बल्ला को चलाया था बिल्कुल छक्का लगाने के चक्कर में, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल लाइन पर गेंद सुदीप्तो और समझ नहीं पाए बल्लेबाज मानिक बर्मन। तो और इस बार रुक क्या है, बहुत खूबसूरत छक्का और 6 रन हुए दिए को परवाने क्या बुझा। हमारे वॉलेंटियर जितने भी वॉलेंटियर है और केएमएस क्लब के मेंबर से गेंद को जल्द से जल्द वापस कर देंगे। और इस बार अच्छे ड्राइव किया लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, मिलेगा एक और मिल गया एक। तो मानिक बर्मन पहुंचे 41 पर, 22 गेंदों पर 41 रन बनाकर सुरक्षित है पिच पर मानिक बर्मन। फिर से सुबित राणा तैयार और इस बार फिर से उठाकर खेला है बेहतरीन छक्का। खेलबो खेला होगा। और ये बॉल में बेहतरीन छक्का देखने को मिला मिड ऑन के ऊपर से। और सुदीप फिर से तैयार, सामने राजू और एक बार फिर से मारने का कोशिश, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रन लेना चाहते थे लेकिन फिर नॉन स्ट्राइक बैट्समैन को रोका। और इसी के साथ साथ पूरे महफिल में, पूरे ग्राउंड में काफी ज्यादा क्राउड और ये दर्शकों से खचाखच भरा हुआ, काफी उत्साह यहाँ के लोग। फिर से सुदीप तैयार, सामने राजू, लंबे हट्टे गटके राजू। और इस बार फिर से उठाकर खेलना चाहते थे नीचे फील्डर सुदीप और यहां पर मिस कैच हुआ है। बाल बाल बचे राजू, हवा में खेला था, नीचे सुदीप बॉलर मौजूद थे लेकिन हाथों में बॉल नहीं आई और इसी के साथ साथ बाल बाल बच गए राजू। अभी भी रन संख्या 123, 4 विकेट के नुकसान पर। दोनों टीम का 11 प्लेयर यहाँ पे चाहिए, तभी स्कोरिंग करूंगा, तो मैनुअल स्कोरिंग करूंगा, ये स्कोरिंग नहीं करूंगा। ये स्कोरबोर्ड है, इसमें ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या वो लोग कोड के नया डालते हैं, यहाँ पे आगे आगे चलता रहता है। काफी खराब फील्डिंग केएमएस क्लब के द्वारा
और इस तरीके का कैच अगर छोड़ेंगे तो कहा जाता है कैच छोड़ो मैच छोड़ो। फिर से तैयार, बारह ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 123, 4 विकेट के नुकसान पर। और इस बार अच्छी बॉल प्लेसमेंट कर दिया, वहां पर बॉल गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रन। एक 123। और इस बार अच्छी बॉल हुक करने का चेष्टा, लेकिन बैट बॉल में कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधे बबुआ सरकार के दस्तानों में। फिर से तैयार बॉलर सामने मानिक। और इस बार उठाकर खेला है और इसी के साथ लंबा छक्का। हर पाकिस्तानी बोलता है कि जला देंगे। হ্যালো 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 গুড্ডুদা, এখানে পারবো না আমরা, সরি। এখান থেকে তো আপনাদের বম ফাটালে একটু সাইডে যেতে হবে। না না, আমাদের এখানে অসুবিধা হচ্ছে দাদা, প্লিজ মাফ করে দেন। এখানে হবে না দাদা, ক্ষমা করেন, আপনারা সাইডে যান। আর মাঠের ভিতরে আপনারা আতশবাজি করবেন না। গুড্ডু খান, সন্তোষ দা, আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি, মাঠে কোনো আতশবাজি হবে না। फिर से बॉलर तैयार, सामने मानिक। इससे पहले बॉल में बेहतरीन 6 देखने को मिला। तैयार बॉलर, इस बार अच्छी बॉल, वहां पर 1 रन मिलेंगे। গুড্ডুদা এখানে প্লিজ, আমি আর রিকোয়েস্ট করছি আপনাদের কাছে। और 1 रन की बदौलत रन संख्या 134, 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से तैयार बॉलर, सामने बैट्समैन राजू। और इस बार पटकी बॉल, लेकिन कोई रन नहीं, फील्डर मौजूद हो। फील्डर मौजूद थे वहां पे मासूम, फील्ड किया और बॉल सीधे कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। হ্যালো হ্যালো, তো শুধু দর্শকদের আরো একবার সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন পর্যন্ত খেলার ফলাফল 13 ওভারে খেলা শেষ। দলীয় রান সংখ্যা 1, 3, 4, 134, কিন্তু তার বিনিময়ে উইকেট হারিয়েছেন মূল্যবান 4টি। অসাধারণ ব্যাটিং এখানে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমরা। মানিক এবং হাইট ওয়েটওয়ালা খেলোয়াড়, উনি হচ্ছেন ওয়াসিম আলম রাজু। বেশ বড় বড় কটি 6 দেখতে পেয়েছি। আমরা প্রথমেই বলেছিলাম উনি কিন্তু বড় বড় শট খেলে থাকেন, আর তাই এখন পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি ওনার কাছ থেকে। আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমরা এতক্ষণ ওই ইউটিউব লাইভে আমি আসতে পারিনি ঠিকঠাক, তো আমি আবার চলে এসেছি আপনাদের সঙ্গে। এখনই এসে যারা ইউটিউবে আছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আমি এখনই আপনাদের সঙ্গে লাইনে আসবো। খেলার ফলাফল 13 ওভারে খেলা শেষ। দলীয় রান সংখ্যা 1, 3, 3, 133। আলম বাদশা লিখছেন নতুন খেলা, ধন্যবাদ ভাই। পঙ্কজ মন্ডল নাইস। আতিকুর রহমান কিছু আমাদেরকে গিফট দিয়েছেন, ধন্যবাদ। ওয়াসিম আকরাম লিখেছেন আমরা কি ড্যান্স দেখার ভাবনা। হ্যালো হ্যালো, স্কোর 134। 13 ওভারে খেলা শেষ। বলার বল হাতে সুজিত, স্ট্রাইকে রয়েছেন মানিক। নিকোল হক লিখছেন ভেরি নাইস, থ্যাংক ইউ। আপনারা সঙ্গে থাকলে এর থেকে ভালো আরো অনেক কিছু করব। নাসিম আক্তার লিখেছেন হাই আমিনুল্লাহ, আই মিস ইউ টু ব্রো। নাসিম আক্তার, থ্যাংক ইউ।
এবারে ক্যাচের সম্ভাবনা এবং আউট। প্যাভিলিয়নে ফিরতে হবে এবারে মানিককে। হ্যালো, আমি রিকোয়েস্ট করছি এমসি ম্যানেজমেন্টকে, সুলতাননগর এমসি ম্যানেজমেন্টকে, আমার কথা কিন্তু দাদাদের কানে আসছে না, প্লিজ আমি আপনাদেরকে ভালো করে রিকোয়েস্ট করছি দাদা, প্লিজ আপনারা আতশবাজি মাঠের বাইরে করতে হবে। নতুন ব্যাটসম্যান এসেছেন, রাজুদা একটু নাম পৌঁছে দেবেন প্লিজ। গুড্ডু, ওকে, হ্যাঁ নতুন ব্যাটসম্যান এসেছেন গুড্ডু। আমরা অনেকগুলোই দেখতে পাচ্ছি কমেন্ট আসছে পরপর, আমি 2011 থেকে কোন বছর বাদ যায়নি, কিন্তু এবার আমার কপালটা খারাপ, এর জন্য আমি খেলাটা দেখতে পারছি না। কোনো ব্যাপার না ভাই, তোমাদের জন্য আমরা আবার ইউটিউবে ব্যবস্থা করে দিয়েছি। একজন লিখেছেন ইকবাল হোসেন, থ্যাংক ইউ বুলবুল দা, আপনি এই খেলাটার আয়োজন করেছেন, অনেক ভালো লাগছে আপনাকে ইউটিউব লাইভ করার জন্য। আমরা বাইরে আছি, তার জন্য আমরা দেখার সুযোগ পাচ্ছি। হ্যাঁ ইকবাল হোসেন, সত্যি বুলবুল খান একটা ধন্যবাদের পাত্র, যেটা সবাইকে সুযোগ করে দিয়েছে এই খেলাকে দেখার। ইমরান ফারাদ লিখছেন আই লাভ মাই ক্রিকেট, ইয়াস সত্যি ক্রিকেট সবাইকেই ভালো লাগে। তসিবুর রহমান লিখছেন আমিরুল দা আমব্রেলা ড্যান্স কোনটা ভাই? কেউ হাসছেন হয়তো। গুলজার গুমনেস নাইস লিখেছেন। নাসিম আক্তার হ্যালো আমি নন্দ, আমার জন্য মাইক্রোফোন কিছু বলো। হ্যাঁ বলছি ভাই নাসিম আক্তার। এবারে ফুলটস বল প্লেস করছেন, ফিল্ডার সেখানে কেউ নেই এবং 4 রান। এই টুর্নামেন্ট পরিচালনা করতে যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমাদের কমিটির এমসি বডি থেকে ত্রিলোকি গুপ্তা, এরা আবেদন, তবে এই আবেদনে শুধু আছে ভরসা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সাহায্যের হাত যারা বাড়িয়ে দিয়েছেন, আধুনিক টিএমটি পাওয়ার্স প্রোপ্রাইটার আমলাইট আলমগীর হোসেন, আর এই সাথে আরেকটি ডট বল চলে আসছে। এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন দুবাই থেকে খেলা দেখছেন আরএস ইয়াংস্টার। ফুলটস বল, আমরা যাই না, ডিসিশনের অপেক্ষায় আছি। এটি কি? হ্যাঁ 6 রান। খানকে, আর সত্যি উনি ধন্যবাদের পাত্র। এবারে বল ডট বল, খুব ভালো খেলা আমরা এখন পর্যন্ত উপেক্ষা করছি। আশা করছি আগামীকাল আরো একটি ভালো খেলা আপনারা উপভোগ করবেন। আগামীকালকের ম্যাচ শিলিগুড়ি 11 বনাম এনজেড প্লাস্টিক উত্তর দিনাজপুরের। শুধু দর্শক মন্ডলী, আজকের ম্যাচ দেখছেন আপনারা আসাম আরসিসি বনাম সুলতাননগর কেএমএস ক্লাব। আমরা বেশ কিছু পোস্টার দেখতে পাচ্ছি। আজ বুলবুল খানের লকডাউনের সময় প্রত্যেকটা মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। পরিযায়ী শ্রমিকরা বাড়ি ফিরতে পারছিল না, তাদের সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন বাড়ি ফেরানোর বুলবুল খান। এবং যারা লকডাউনে যেই শ্রমিকগুলো বাড়ি ফেরার পর তাদের বাড়িতে ছিল না অন্ন, তাদের হাতে অন্ন পৌঁছে দিয়েছিলেন। একটা বন্যা এসেছিল দুর্গত মানুষদের কাছে, সেই ত্রাণের ব্যবস্থাও কিন্তু করে দিয়েছিলেন সেই বুলবুল খান। আর আজ আমরা চাইছি বুলবুল খান আজ আমাদের সঙ্গে উপস্থিত নেই, ওনার একটু জরুরি ছিল তাই উনি বাইরে আছেন, কিন্তু ওনার ছায়াতেই আমরা এই টুর্নামেন্ট আমরা করাচ্ছি। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই পোস্টারগুলোকে, আমি সন্তোষজিকে বলবো একবার ওই পোস্টারের দিকে
नतून बॉलर अंतु अंतु आए हैं अपने दूसरा ओवर लेके। অনেকেই কমেন্ট করছে, আমি সবার নাম বলতে পারছি না। ভাই একজন লিখছো তৌসিফুর রহমান আমিরুলদা দিবাসকে ডান্স দেখাও, বুঝতে পারছি না ভাই তোমার কথা আমি ঠিকঠাক, একটু পরিষ্কার লিখবে। এবারে আউট এবং রিভিউ, আমি জিয়াউর রহমান খান এবং হ্যালো হ্যালো গান বাজাবে না, দাঁড়াও, রিভিউ নিয়েছে জিয়াউর রহমান খান এবং মাশাউর খান রয়েছেন আমাদের এখানে। এখানে আসবেন না প্লিজ। আমরা অপেক্ষায় রয়েছি থার্ড আম্পায়ার মাশাউর খান এবং জিয়াউর রহমান খান রয়েছে। একটা রিভিউ কল করেছে, আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাবেন, স্ক্রিন ফলো করুন, দেখতে পাবেন আমাদের আম্পায়ার এখন ডিসিশন দিবেন। আপনারা স্ক্রিন ফলো করুন, ডিসিশনটি দেখতে পাবেন। হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইউটিউবে যারা দেখছেন তারাও দেখছেন, আবারও একটা রিপ্লে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেখা যাক। এবং আউট। আর আমি যেটুকু দেখলাম যা ডিসিশন, একদম সঠিক ডিসিশন, সঠিক নির্ণয় ছিল এখানে আম্পায়ারের এবং থার্ড আম্পায়ারের। তো একটি রিভিউ লস্ট করে দিলেন, আর কোনো রিভিউ পাবেন না আসাম আরসিসি দল। দাদা এমসি বডি, আমি আপনাদেরকে বারবার রিকোয়েস্ট করার সত্ত্বেও কিন্তু আপনারা এই ভুলটি করছেন, নালে আমাকে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে দাদা কমিটির তরফ থেকে। আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি, প্লিজ কমিটির পক্ষ থেকে আমাদেরকে পদক্ষেপ নিতে হবে। সুলতাননগর কেএমএস সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলছি, প্লিজ, নালে আমাদের এমসি বডি থেকে একটা কড়া পদক্ষেপ পরে নিলে আমাদেরকে পরবর্তীতে কোনো দোষ দিবেন না। ব্যাটসম্যান নেম প্লিজ, বাবুদা একটু নামটা। সুনীল, সুধীর, ওকে। নতুন ব্যাটসম্যান সুধীর এসছেন, দলের ষষ্ঠ উইকেটের পতন, দলীয় রান সংখ্যা 144। ক্যাচের সম্ভাবনা না, বাবুয়া সরকারের গালে লেগেছিল বলটি। কর্ণাটক থেকেও আমাদের খেলা দেখছেন, এসিবি মোবা, আমরা কর্ণাটক থেকে দেখছি। হ্যাঁ ভাই, থ্যাংক ইউ। সত্যি বুলবুল দা একজন ভালোবাসার পাত্র, বলেছেন অনেকে ভালোবাসছেন। ইসলাম দা পাওয়ার, এটা কোনো চ্যানেল রয়েছে, সেটি সাবস্ক্রাইব করতে বলছেন। দাদা আমি চ্যানেল সম্বন্ধে না জেনে কিভাবে বলবো, সো প্লিজ আপনার কাছে যদি কোনো ডিটেলস থাকে চ্যানেল সম্বন্ধে আমাকে একটু জানান, তাহলেই আমি দর্শকদের কাছে সেই বার্তা আমি পৌঁছে দিতে পারি। এবারে অফ স্টিকের অনেক বাইরে দুহাত প্রসারিত করে জানিয়ে দিলেন ওয়াইড, এক্সট্রা রুপি একটি রান। দলীয় রান সংখ্যা এখনো 145 দরকার এখন আসাম আরসিসি দলের। রান রান আর রানে এগিয়ে আসবে আবার অন্তু। আর এর সাথে হেলিকপ্টার উড়িয়েছেন, তবে খুব বেশি উড়েনি, 4 রানে থাকতে হবে।
এবারে ফুল টস বল, দেখা যাক না মাঠের বাইরে এবং 6 রান। আর এরই সাথে 150 রান পূর্ণ হয়ে গেল আসাম আরসিসি দলে। এবারে ভালো বল, ডট বল। স্কোর কি দাঁড়িয়েছে 1-5-5, 155 এবং 6 উইকেট। আমরা দেখতে পাচ্ছি সমর্থকরা কিছু আতশবাজি করছেন। হ্যাঁ দাদা করুন, আপনারা আতশবাজি করবেন করুন, কিন্তু মাঠের বাইরে। আবারও একটি জোরালো শট এবং আরো একটি, বাবা এটা তো বিশাল বড় 6 রান। ক্লাব সত্যি আই লাভ ইউ, ভালোবাসছেন আমাদের ক্লাবকে। ধন্যবাদ দাদা, আপনারা আমাদের সাথে থাকলে আমরা প্রতি বছর এই টাইপেরই টুর্নামেন্ট করে দেখাতে পারবো আপনাদের। দিল্লি থেকে দেখছেন দিলখুশ আনসারি, দিল্লি থেকে খেলা দেখছেন। নাসিম আক্তার, আই মিস ইউ দা অ্যামাজন, কিছু ভালো অমিত 2000 খিলাড়ি সুলতাননগরের মাঠে। নতুন বলার অনুপ, সব থেকে ভালো বল করেছেন এখন পর্যন্ত অনুপ। দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছি, গুড্ডু খান আপনার দল বলকে নিয়ে মাঠের বাইরে প্লিজ। গুড্ডু খান, তারিক আনোয়ার আপনিও মাঠের বাইরে যান। এগিয়ে যাবে অনুপ ব্যাটসম্যান। এবারে আউট, আরেকটি উইকেটের পতন। হ্যালো, আমি একটু আগে যে বলছিলাম যে পর্যায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে মাঠের বাইরে। থ্যাংক ইউ গুড্ডু দা, তোমাকে ধন্যবাদ মাঠের বাইরে আতশবাজি করার জন্য। ধন্যবাদ গুড্ডু খান এবং মিলু খান, সকলে এনজয় করছেন। আর সত্যি এনজয় করারই দিন। সন্তোষ দা ছিল একটু আগে, সন্তোষ দা আর পুগালু বাবুকে আবার দেখতে পাচ্ছি না। बैट्समैन नेम भाई, जरा नाम बता दो भाई। अमित जी, थैंक यू। नतून बैट्समैन एसेছেন अमित। দলের সপ্তম উইকেটের পতন। আমরা ধন্যবাদ জানাবো কাপুর আলী, ধন্যবাদ জানাবো কাপুর আলী, সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন এবং এই টুর্নামেন্টে সবসময় পরিশ্রম করছেন। কবরস্থানে কেউ আপনারা থুতু ফেলবেন না, বাইক লাগাবেন না, আর রাস্তার মধ্যে কেউ মোটরসাইকেল বা 15 ওভার 1 বল, 161 রান, 7 উইকেট। এগিয়ে অনুপ। এবারে জোরে শট খেলার চেষ্টা ছিল, 1 রানে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। 200 গন্ডি কিন্তু পার করতে হবে। 200 গন্ডি পার না করলে এই সুলতাননগরের মাঠে রান খুব একটা বেশি হবে না। এই মাঠে রান হয়, পিচ ভালো, ক্রাউড তো বলারই কথা নয়, অসাধারণ। আগামীকালকের ম্যাচ এনজেড প্লাস্টিক বনাম শিলিগুড়ি 11। এবারে ফুল টস বল এবং 6 রান।
এগিয়ে অনুপ, পরের বল, এবারে শর্ট বল, না, এবারে প্যাভিলিয়নে ফিরতে হবে ব্যাটসম্যানকে, ব্যাটসম্যান সুধীরকে প্যাভিলিয়নে ফিরতে হবে, আরো একটি উইকেটের পতন। रान खर्च करे भाई, बैट्समैन नेम बता दीजिएगा प्लीज। नरेश, सुजीत, वो सुजीत, बैट्समैन सुजीत पवार, माफ कीजिएगा सुजीत पासवान। और এই খেলাকে সাক্ষী করতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে প্রত্যেকটা মুহূর্ত লাইভ সরাসরি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং আপনার আত্মীয় পরিজনকে বলুন সার্চ করতে সুলতাননগর এমএস ক্লাব টুর্নামেন্ট 2021। ধন্যবাদ সকলকে যারা আপনারা আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে ইউটিউবে লাইভ আছেন, মাঠের বাইরে থেকে এবং আমাদের মাঠে এসে। এগিয়ে যাবে আবারও আর একটি ডট বল, শর্ট বল ছিল, দুটোই কিন্তু শর্ট বল ছিল, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ফায়দা উঠাতে পারেননি শর্ট বলগুলিতে। একশো 68 রান, 8 উইকেট, ফিল্ড প্লেসমেন্টে কিছুটা পরিবর্তন, পরের বল, না আবেদন, শুধু আবেদনে ছিল আশা, ভরসা ছিল কম। আর তার সাথে আম্পায়ার জানিয়ে দিলেন ওভারের সমাপ্তি। তো 16 ওভারে খেলা শেষ, দলীয় রান সংখ্যা 168, 168, 8 উইকেটের বিনিময়ে। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি মাঠের চারদিকে কিন্তু ক্রাউড যেটা আস্তে আস্তে ফুলফিল কিন্তু হয়ে গিয়েছে। আমি সিভিক ভলেন্টিয়ারদের বলবো দাদা আপনারা একটু প্লিজ দেখবেন মহিলাদের আশেপাশে যাতে ছেলেরা জমায়েত না হতে পারে, মহিলাদের জন্য আলাদা ট্রেন করা হয়েছে, আপনার সেই বিষয়টি কিন্তু একটু লক্ষ্য রাখবেন। আশা করছি মহিলাদের জন্য আমরা সুব্যবস্থা করে রাখতে পেরেছি, মহিলারা সকলে বসে খেলা দেখছেন। এবং তার সাথে আমি মনে করিয়ে দিই মহিলাদেরকে, আপনারা যদি ক্যাশ ধরেন তো 5000 টাকা, মহিলা দর্শকের মধ্যে কেউ যদি ক্যাশ ধরতে পারেন 5000 টাকা, এবং ছেলে দর্শকদের মধ্যে কেউ যদি ক্যাশ ধরতে পারেন 2 হাতে তো 1000 টাকা, যদি 1 হাতে ক্যাশ ধরেন তাহলে 2500 টাকা। বল হাতে লেফটি বলার ওয়াইদুর, একদম খারাপ বল এবং ভালো পরিণাম, 6 রান। আরে গান কেন বাজাচ্ছ? হ্যালো বল, সবসময় বলছি বলারকে একটু ফলো করবে, বলার দৌড়াবে যখন একদম মিউজিক বাজাবে না। আমাদের আম্পায়ারকে আসতে হলো মাঠের থেকে। ওকে স্যার, সরি স্যার, আমরা দেখে নিচ্ছি বিষয়টি স্যার। বল দে তো কই স্যার, বল গেছে একটা মাঠে স্যার, আমরা দেখছি প্লিজ স্যার, আপনি যান ভাই, বারবার বলছি একটু। বল গেছে তোমাদের দিকে, একটা বল গেছিল, বলটা একটু প্লিজ কালেক্ট করাবে। গুড্ডুদা তোমাদের দিকে একটা বল গেছিল, বম ফাটাচ্ছে গুড্ডুদা, একটু বাইরে গুড্ডুদা। এবারে রিভার্স সুইপ খেলার চেষ্টা, ব্যাটে বলে সংযোগ হয়নি, দলীয় রান সংখ্যা 180, 180। তো 200-র উপরে রান করতে হবে যদি একটা ভালো জায়গায় পৌঁছায়।
এবারে বল, ওভার স্টেপিং এর কারণে নো বল এবং নিশ্চিত রূপে প্রত্যেকটি নই কিন্তু ফ্রি হিট। আজকের ম্যাচের প্রথম ফ্রি হিট, দেখা যাক ব্যাটসম্যান ফ্রি হিটটিকে কাজে লাগাতে পারেন কিনা। এনএইচ বাংলা টিপস দিয়েছেন আমাদের, এনএইচ বাংলা টিপস জানিয়েছেন খুব সুন্দর আয়োজন করা হয়েছে, ধন্যবাদ জানাই কেএমএস ক্লাবকে। লুৎফুল বলে রান বলুন দাদা, রান স্কোর আপনি স্ক্রিনে দেখতে না, এটা ফ্রি হিট, ক্যাচ হলেও কিছু হবে না। লুৎফুল ভাই স্ক্রিনে দেখুন, রানটা দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে আসছে আবারও ওবায়দুর ব্যাটসম্যানের জন্য। এবারে ব্লক হলে বল ছিল, ব্যাটসম্যান পরাস্ত, ফলস্বরূপ ডট বল, আরো একটি ডট বল। শুধু দর্শক মন্ডলী আপনারা দেখছেন ডট উইকেট আর রানের লড়াই সুলতাননগর কেএমএস ক্লাবের পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায়, এবং আজকের ম্যাচ আসাম বনাম সুলতাননগর কেএমএস ক্লাবের মধ্যে। এবারে ব্লক হলে বল দেখে শুনে প্লেস করে দিয়েছেন মিডউইকেট অঞ্চল থেকে ফিল্ডার অনুপ বলটিকে যতক্ষণে ফিল্ড করতেন আরেকটি রান। তো 17 ওভারে খেলা শেষ, দলীয় রান সংখ্যা 182। প্রজেক্ট একটা স্কোর এইভাবে যদি হয় তাহলে 214 পর্যন্ত দল এগোবে। দলীয় রান সংখ্যা 182, 182 আর শেষ 18 বল। এই 18 বলে কত দূর হয় রান তাই দেখে নেব। মান্নান আলী লিখছেন খুব ভালো লাগছে খেলা, লাগাই কথা দাদা আপনাদের জন্য এই খেলা। হ্যাঁ আপনারা स्क्रीन में जो अभी देख रहे थे भाई, সুজিত বোলার সুজিত, হ্যাঁ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাত জেগে স্ক্রিন ফুল টস বল সপাটে চালিয়েছেন না, এবারে মিসফিল্ড এবং 4 রান। ভালোবাসছেন, ধন্যবাদ দাদা আপনাকে। এগিয়ে আবারও জোরালো শটের চেষ্টা, এবারে 1 রানে হয়তো সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ফিল্ডার পিছনে রয়েছেন এমডি ইব্রাহিম। দেখি তো আপনারা যারা ইউটিউবে আছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, ফটাফট আপনারা প্রজেক্টের স্কোরটা একটু বলুন কত হতে পারে। আপনাদের টার্গেট নিব আমরা। একজন এমডি ইব্রাহিম লিখেছেন 220, দেখা যাক। একজন ওমান থেকে খেলা দেখছেন, নাসিম আক্তার বলছেন সুদীপ্ত আজ সেঞ্চুরি মারবে, দেখা যাক সুদীপ্ত মারতে পারেন কিনা সেঞ্চুরি। একজন বলছে 225 আব্দুল মাতিন, আরেকটি শট নাসিম আক্তার 215, আজিজুল খান 220, জিন্দাতুল নেশা 210, কে আলাপ 210, 205, রবীন্দ্র পাত্র লিখছেন 225, কেউ বলছেন 222, পরিমল লাল মোহাম্মদ। বাহ, সুন্দর প্লেসমেন্ট এবং নিশ্চিত রূপে ইয়েস 4 রান। ইয়াজদানি গোলাম লিখছেন 210। সাইন্তানু ঘোষ লিখছেন 230, আব্দুল মাতিন আবারও 225, জিনাতুন নেশা 230। ছোটন মালদা লিখছেন কোথাকার খেলা হচ্ছে দাদা? হরিশ্চন্দ্রপুরের মাটিতে, সুলতাননগর, মালদা ডিস্ট্রিক্টে পড়ে এটা। এবারে আরেকটু রান পেয়ে যাবেন। 18 ওভার প্রগতিতে চলছে, আর এরপরে থাকবে মাত্র 2 ওভার।
হ্যাঁ আম্পায়ার জানিয়ে দিচ্ছি 5টি রান দলের খাতায় যাবে, ব্যাটের খাতায় নয়, ব্যাটসম্যানের খাতায় নয়। তো 18 ওভারে খেলা শেষ, দলীয় রান সংখ্যা 194। আমার নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সে বলছি যে কিছুটা হলো আসাম আরসিসি দল কিন্তু পিছিয়ে রয়েছে খেলায়। দরকার রানের, জরুরত রানও কি। एसके मनीरुल, अमृत भाई हम दिल्ली से देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है क्रिकेट। थैंक यू एसके मनीर साहब। এমডি হাসাম রাজা লিখছেন আইপিএল এর থেকে কিছু কম নাই। সত্যি দাদা সব রকম ব্যবস্থা করেছি, তবে আইপিএল একটা আলাদা ফরম্যাট। তারিখ নেক্সট টাইম মাঠে ঢুকলে প্লিজ আম্পায়ারের কাছে পারমিশন নিয়ে ঢুকবেন। খেলা দেখছেন সাবির আলম হায়দ্রাবাদ থেকে। সাবির আলম খেলা দেখছেন হায়দ্রাবাদ থেকে, কিন্তু উনি লিখছেন যেন আমি মাঠে বসে আছি। হ্যাঁ ভাই সত্যি আমরা সেটাই চেষ্টা করেছি। এগিয়ে আসবে অবিদুর 19তম ওভার নিয়ে, উইকেটের পিছনে কিন্তু সক্ষম হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বাবুয়া সরকার। এগিয়ে আসবে অবিদুর। এবারে জোর গতির বল ছিল ওয়াইদুরের, ব্যাটসম্যান পরাস্ত, ফলস্বরূপ ডট বল। সুদীপ্ত এবং সবাইকে উইশ করেছেন ভালো সুলতাননগর কেএমএস ক্লাবের। এবারে একটি লেগ কাট বল, ব্যাটসম্যান পরাস্ত, ফলস্বরূপ ডট বল। আর শেষ থাকবে মাত্র 10 বল। দরকার এখান থেকে রানের, কিন্তু সেই তুলনামূলক রান দেখতে পাচ্ছি না আমরা। এবারে ভালো বল দেখে শুনে প্লেস করেছেন, আর একটু সিঙ্গেল। তো যারা হিন্দিতে কমেন্ট্রি করছেন ওরা বলে না মাঝে মধ্যে যে ইক্কা দুক্কা সে কাম চলনে वाला है नहीं, जरूरत बड़ो शॉटों की। तो हाँ वही अभी चाहिए कि जरूरत बड़ो शॉटों की। स्कोर बोर्ड के যতটাই আগিয়ে রাখবেন ততটাই বোলাররা রান পাবে। এগিয়ে আসছে পরের বল দিয়ে আবারও বোলার অবেদুর। একটা আবেদন, কিন্তু সেটিকে নাকচ করলেন এখানে আম্পায়ার দীপঙ্কর তিওয়ারি মহাশয়। দেরিতে আসা সকল দর্শকদের জানিয়ে রাখি আজকেও ম্যাচের আম্পায়ার দীপঙ্কর তিওয়ারি মহাশয় এবং তার সাথে আছেন দেবাশিস সাহা উর্ফে দেবা। এবারে বড় শট এবং নিশ্চিত রূপে হ্যাঁ 6 রান। থ্যাংক ইউ ভাই, আমি মুক্ত করতে পেরেছি। আপনাদের আশীর্বাদ আমার সঙ্গে থাকলে, আপনাদের দোয়া আমাদের সঙ্গে থাকলে আমি থাকবো আপনাদের সঙ্গে। মাসুদ আলম কেএমএস ক্লাবকে সাপোর্ট করছেন, আর এর সাথে 200 রানের গন্ডি পার করে দিয়েছেন কিন্তু আসাম আরসিসি দল। এগিয়ে আসবে বলার আবারও অবেদুর, ব্যাটসম্যান অমিতের জন্য 13 বল খেলে 26 রান করে ব্যাট করছেন এখন অমিত। ফিল্ড প্লেসমেন্টে কিছুটা পরিবর্তন করেছেন। এবারে জোর গতিতে বল, আর তার সাথে আম্পায়ার জানিয়ে দিলেন ওভারের সমাপ্তি। সন্তোষ দা একটু পিচের ব্যাপারে একটু রেডি থাকবেন প্লিজ, এই ডিপার্টমেন্টটা আপনার। সন্তোষ দা যদি আপনার কান পর্যন্ত আমার আওয়াজ যায় সো প্লিজ একটু দেখবেন এই ব্যাপারটিকে। শেষ ওভার, শেষ ওভার 19 ওভারে খেলা শেষ। দলীয় রান সংখ্যা 201 আর হাতে থাকবে মাত্র শেষ 6 বল। এই 6 বলে অমিত এবং সুজিত পাসওয়ান কত দূর নিয়ে যায় স্কোরকে তাই দেখে নেব। অনেকেই নাম লিখছেন, একজন লিখছেন আমাদের গর্ব বুলবুল খান। সত্যি আমাদের গর্ব বুলবুল খান, যে আমাদের এই সুলতাননগর মাটিতে উনি জন্মেছিলেন। বলার সুজিত, বল হাতে
বল হাতে স্ট্রাইকে আছেন সুজিত পাসওয়ান। তো সুজিত বনাম সুজিতের লড়াই কিন্তু, তো শিয়ানে শিয়ানে লড়াই, শেষ ওভারে খেলা। সুন্দর শট, কিন্তু দারুণ ফিল্ডিং, সেখানে রান আউটের সুযোগ সুদীপ্তর দ্বারা। ব্যাঙ্গালোর থেকেও খেলা দেখছেন জুবের বাদশা। জিন্নাতুন নিশা আবার বলেছেন যে 230 পর্যন্ত পৌঁছাবে, তো হবে কি 5 বলে 28 রান দাদা। এসকে মানিনুল ইসলাম এমএস আবারও সুলতাননগর দলকে সাপোর্ট করছেন। একজন লিখেছেন উমর ভাই কত করলো, 17 করেছে, ভালো স্টার্ট দিয়েছিল দলকে উমর, দলের ক্যাপ্টেন। বুলবুল খান মহাশয়কে আজকে আমরাও মিস করছি, এবং ইউটিউবে যারা খেলা দেখছেন কমেন্ট করছেন ওনারাও মিস করছেন। এগিয়ে সুজিত, আউট। দলের নবম উইকেটের পতন। ताई तेरे भाई आ गया दिल चुराने में आ गया। রমেশ গুপ্তা, আপনাকে জিয়াউর রহমান খান খুঁজছেন, প্লিজ আপনি একটু তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন ওনার সঙ্গে ফার্স্ট। নাজিমুল হক কলকাতা থেকে দেখছেন। নাজিমুল হক বলেছেন ধারাবর্ষ করে গর্ব আমিরুল্লাহ, একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে দাদা, অনেকেই আছে। জুবের বাদশা হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে খেলা দেখছেন। সাদ্দাম হোসেন হায়দ্রাবাদ থেকে খেলা দেখছেন। জিন্নাতুন নিশা কিন্তু এবারে 230 থেকে 219 ওনার প্রেডিক্টিং টার্গেট, সেটাই বলতে চাইছেন। শেষ উইকেটের জড়ি, ক্যাচের সম্ভাবনা না, এবারে কিন্তু বাউন্ডারি পেয়ে যাবেন 4 রান। হ্যালো, এগিয়ে সুজিত, সৌরভের জন্য ফিল্ডার অন্তু যতক্ষণে বলটিকে ফিল করতেন, আরো একটি রান। স্কোর কি দাঁড়িয়েছে এখন 2-0-7। মাঠের সাইডে যে আপনারা ব্যানার দেখতে পাচ্ছেন এনজেড প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজের, যদি যোগাযোগ করুন, যদি দরকার পড়ে আপনার তিরপালের, যোগাযোগ করুন এনজেড প্লাস্টিক ফ্যাক্টরি দোমোনা, প্রোপ্রাইটার এমডি সালিম জাফর। এবারে বুদ্ধিমত্তার বোলিং, গতিতে পরিবর্তন, এবং ডট বল, এবং শেষ বল 2-0-7 শেষ বল। জিন্নাতুন নেশা কিন্তু আবার এখন টার্গেটে পিছিয়ে গেছেন, 219 থেকে 215-তে এসেছেন, 6 মারলেও তো 13 হবে। এবারে আউট, তো 207-এই থেমে গেল কিন্তু সুলতাননগর কেএমএস ক্লাবের। হ্যালো হ্যালো, সুলতাননগর কেএমএস ক্লাব পেজ থেকে এসেছেন নিজামুদ্দিন ভাই, আমাদের যে সুলতাননগর নগর কেএমএস ক্লাবের পেজটি ইউটিউবের লাইভটি, সেটি ভাই মাঠে আমরা দেখতে পাচ্ছি কেউ কেউ মাঠে ঢুক। হ্যালো, ব্যাটারি চেঞ্জ করাও, বাচ্চারা আসবে পিচের ওই পাশে, পিচের ওই পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু ছোট বাচ্চারাই মাঠে আসবে, পিচের ওই দিকে, পিচের ওই পারে ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমরা একটা প্রোগ্রাম আছে, সেই প্রোগ্রামে আজ ইয়ে করছেন রমেশ গুপ্তা। পিছে না, পিছে না, পিচের মধ্যে না, আমরা দেখতে পাচ্ছি
অনেক খুদে বাচ্চারা এসছে মাঠের মাঝখানে। আজকে জানি না কি যে পরিকল্পনা আছে। গতকাল দেখেছিলাম হঠাৎ কিছু লোক বুলবুল খানের বোর্ড নিয়ে হোর্ডিং নিয়ে মাঠের মাঝে, আজ দেখতেছি আমরা কিছু ছোট বাচ্চারা হঠাৎ মাঠের মধ্যে এসছেন। আমরা জেনে নেব একটু পরে রমেশ গুপ্তার কাছে এবং জিয়াউর রহমান খান কাছে যে রিজন কি এই বাচ্চারা এসছেন মাঠে হঠাৎ কি জন্য। হ্যালো হ্যালো, রমেশ গুপ্তা, আমি আপনার কাছে আসতে চাইছি, আপনার পাশে চলে